Hello? ይሰማችኋል? ይሰማል። ይሰማል? አንድነት አቤት ይሰማል አይደል? ይሰማል። አዎ ትንሽ ያለው ቲቸር ኔትወርክ ትንሽ እንትን እያለኝ ነው፣ እያስቸገረኝ ነው። ደህና ናቸው አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ቲቸር እንዴት ነህ? አለን ደህና። ባለፈው ሳምንት አልተገናኘንም ነበር። አጋጣሚ ኮኔክሽን እያስቸገረኝ ስለሆነ ይቅርታ። እሺ ችግር የለም ቲቸር። ኦኬ እንግዲህ ትንሽ ብዙም ዛሬ የምናበዛ አይመስለኝም። በተወሰነ ሳትሰለቹ ብንማማር ነው የሚሻለው። ጊዜ እያረዘምኩባችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ አጠር አድርገን ለመማር እንሞክራለን። እሺ ዛሬ ቻፕተር 2 ነው የምንጀምረው about human biology። ቻፕተር 2 human biology ነው የሚያወራው። ከዚህ በፊት ስለ ሴል ሪፕሮዳክሽን ያወራነው፣ ስለ ሴል ዲቪዥን፣ ስለ ሴል ሳይክል አውርተናል ወይም ተምረናል። So now we will start here chapter 2 human biology. So the title is human biology. Human biology has its own objectives. Has its own objectives like chapter 1. Cell reproduction has its own objectives or goals to improve its own the entire process of the chapters. So human biology ደግሞ እንደ ሴል ሪፕሮዳክሽን የራሱ የሆነ ኮንተንቶች አሉ። ሶ አሁን እኛ ፎከስ የምናደርገው እነዚህ ላይ ነው። ዳይጀስቲቭ ሲስተም ላይ፣ circulatory system and lymphatic system plus breathing system, excretory system እና immune system እዚህ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። የእናንተ ሞጁል ያ ነው። ስለዚህ ነው የሚያወራው። ስለዚህ እንደ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ልንማር እንችላለን የተወሰነ። So what is human body ነው? Human body is made up of billions of small structures. እኛ ሰዎች ከብዙ ሴሎች እንደተሰራን ባለፈው አውርተናል። ምክንያቱም the cell is basic unit and function of life ብለን መጥተናል። So we humans are a multicellular organism that made up of many small cells. Small structures plus the cell. There are different kinds of structures plus there are 4 major or main types in human body. So we can see about the organization of the human. Human has its own hierarchical organization from the organelles to the organisms. ባለፈው አውርተናል። ከኦርጋነልስ ይጀምራል እያልን ደግሞ ሴል a group of cells tissue, a group of tissue organ, or a group of organ system, a group of system is also organism ብለን መጥተናል። This is hierarchical organization of whether micro or macro organisms እያልን መጥተናል። So we humans are also made up of the cell, tissue, organ and the system. ስለዚህ እኛ ህይወት ሲኖረን እነኚህ ነገሮች አራቱ ነገሮች ከሌሉ there is no life. So organ has its own function and characteristics. System has also, like tissue and cell, it has its own
functions and characteristics. So cell tissue እያልን so what is organ? Organ is a group of different types of tissues. Tissue የማን group ነው የማን ስብስብ ነው? The combination result of many cells. የሴሎች ስብስብ tissue ካልን የቲሹ ስብስብ ደግሞ organ እንላለን ማለት ነው። So an organ is the categorization of several different types of tissues that together to perform specific functions. እያንዳንዳቸው tissue እያንዳንዳቸው organ የራሳቸው የሆነ function አላቸው. They have their own particular or specific functions at all. So a system is also an organization of the human body that vary in numbers, and they have also their own types or type of organ that work together to perform complicated or complex physiological functions for our relevant body. System ስንል እነኚህ እያያችኋቸው ነው። skeletal muscle, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine እነኚህ የተዘረዘሩት በሙሉ systems in human ናቸው። ባለፈው አውርተናል 11 ሲስተሞች በሰው ልጆች ላይ 11 ሲስተሞች አሉ ብለናል። ግን እናንተ ላይ 5 ናቸው 6 ብቻ ነው የተጠቀሰው ሞጁ ላይ ከፍ ያላችሁ ስትሄዱ 11 ሲስተሞች የምትማሩበት ሁኔታ ይፈጠራል። 11 12 ያላችሁ ስትሄዱ ማለት ነው። so skeletal system ስንል ምን ማለት ነው? Which is very important system in human. skeletal ማለት ስለምንድን ነው? እስኪ እናንተ ምን ይመስላችኋል? skeletal system ስንል ስለምንድን ነው የሚያስተምረን? ስለ muscular system ምንድነው? nervous system ምንድነው የሚያስተምረን? endocrine, cardiovascular system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, urinary and reproductive system ስለምንድን ነው? So skeletal system is one of a system in human that support and protect the physical body, internal and external body of the human, and enable of movements እንድንንቀሳቀስ የሚያደርግ support የሚያደርገን no stores it stores mineral nutrients. The mineral nutrients should be relevant and significant for human body, and produces blood cells. The blood cells skeletal system በጣም በሰፊው ስናየው ለብዙ ነገር ነው እንትን የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ skeletal system የራሱ የሆነ ደግሞ ኦርጋኖች አሉት ወይም ስትራክቸሮች አሉት። እነ bone, እነ cartilage, እነ joints, እነ ligaments, እነ bone marrow, all those are under skeletal system. አሁን የጠራኋቸው ኦርጋን ናቸው, but they are present in the skeletal system. muscular ምንለው አለን ስለ መሰል ነው የሚያወራን muscular system. nervous system ደግሞ ስለ nerve የሚያስተምረን ሲስተም ነው የሚነግረን ወይም describe የሚያደርግልን explain የሚያደርግልን nervous system ነው ማለት ነው። nervous system ውስጥ በጣም huge ወይም massive in number of organs አሉት። endocrine የምንለው አለ። endocrine is also produce hormones that regulate the growth. የኛ ሆርሞኖች አሉ። እነዛ ሆርሞኖች ሬጉሌት ለማድረግ ሞኒተር ለማድረግ ኮንትሮል ለማድረግ ያገለግላል። plus for the purpose of the growth ለእድገትም ያገለግላል። for metabolic reactions, whether anabolic or catabolic reaction, the metabolism reaction ያገለግላል። it is very important for reproduction ወይም reproduce ለማድረግ reproduce ማለት copy itself ማለት ነው አይደል? እንደገና መፍጠር ማለት ነው። and other body functions endocrine ይህንን ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። we can say pituitary gland is one type of or best example of endocrine. Adrenaline is also best example of that. Pancreas, and even if ovary and testes are under the endocrine system. Cardiovascular system ምንለው ስለ ልብ አጠቃላይ ስለ ልብ የሚያወራን ነው። ስለ blood circulation ሊያወራንም ይችላል። lymphatic ምንለው አለ
Lymphatic is also one of a system that help defend against infection. ይሄ ሊምፋቲክ ሲስተም የሚያገለግለን ለኛ በሽታዎች እኛን ሊያጠቁ ለሚመጡ በሽታዎችን ምን የሚያደርግ ነው? አጌንስት የሚያደርግ ነው። አጌንስት ለኢንፌክሽን ለምሳሌ ኦርጋኖች ማየት ስፕሊን የምንለው እነ ጣፊያ እነ ቶንሲል ምናምን ታይመስ የምንላቸው ሊምፋቲክ ሲስተም ላይ ነው የምናገኛቸው። ሪስፓራቶሪ ሲስተም የምንላቸው አሉ። ሪስፓራቶሪ እንግዲህ ብሪዚንግ ሲስተም ነው። የስ እነ ዳይጀስት ሲስተም ደግሞ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ምግቦችን ምን ለማድረግ ነው? ሜታቦሊክ ሪአክሽኑን ምን ለማድረግ ነው? ስፒድ አፕ ለማድረግ ነው። ፋሲሊቴት ለማድረግ ነው። ዩሪነሪ ሲስተም ደግሞ እንግዲህ ከኪድኒ እስከ ዩሪትራ ያለውን ፕሮሰስ የሚነግር ነው። ስለ how the urine or waste product is excrete from the kidney to the urethra, whether in the female or the male reproductive organ የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ደግሞ ስለ ፊሜል ኤንድ ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የሚያወራን ነው። ሜል የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው። you know that primary ሜል ካራክተሪስቲክስ ምንለው አለ። ፊሜል የፊሜል ፕራይመሪ ካራክተሪስቲክስ ምንለው አለ። አፍተር ዛት ደግሞ ሰከንደሪ ምንለው አለ። you know that ስለዚህ የሚያወራን ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ብቻ ነው። reproductive system የሚያወራን ስለ female and male tests and ovaries ምንድነው? ለምሳሌ sperm plus egg ምንድነው የሚሰጠን? fertilization ነው። so from haploid to diploid ወይም ከኤግ ሴል እና ስፐርም ሴል ጀምሮ እስከ ኦርጋኒዝም እስከ መፍጠር ድረስ ያለውን ፕሮሰስ የሚያስረዳን reproductive system ብለን እንጠራዋለን። ግን እነዚህ አስሮች ናቸው። 10 ብቻ አይደለም 11 ናቸው። ለምሳሌ ኢንቲግመንተሪ የምንለዋለን። ማነው ኢንቲግመንተሪ ሲስተም የምንለዋለን። ሲስተም ስለ ስኪን የሚያወራን ማለት ነው። ስለ ስኪን about ስኪን የሚነግረን ማለት ነው። ስኪን ስለ ስኪን የሚያወራ ስኬለታል ካልን ስለ ቦን ነው። ይሄ ደግሞ ኢንቲግመንተሪ ሲስተም is one of a system like skeletal muscular nervous system endocrine system እንደሌሎቹ ማለት ነው። እነዚህም ቁጥራቸው 11 መሙላት አለባቸው። skeletal muscle nervous system endocrine ስንት ሆነ ማለት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ሲስተሞች በሂውማን ቦዲ ላይ አሉ ማለት ነው። so ይሄንን በደንብ ለማወቅ መሞከር አለባችሁ። this is very important concept for a general knowledge. Another, what is physiological functions ስንል ምን ማለታችን ነው? what is the difference between physiological functions and anatomical functions? physiological functions ስንል at least የሚያጠነጥኑት ቦዲ ላይ ነው። anatomical ስንል structural ማለት ነው። ስትራክቸራል ማለት ነው። ስትራክቸርን ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው። for instance እጅ ማየት እንችላለን። the arm, the finger and other part of the human body ስትራክቸሩን የሚያጠና አናቶሚ ነው። ስትራክቸሩን ብቻ no function ፋንክሽን የእጅ ወይም የእግር ፋንክሽንን ደግሞ የሚያጠናልን ፊዚዮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so physiological functions on the other hand body function ማለት ነው። body function. So the body's survival or existence is dependent on maintaining or restoring homeostasis ነው የሚባለው። homeostasis ማለት it is a process and very important term because it's monitor or maintain the internal body balance የሚያደርግልን አይነት ነው homeostasis ማለት the internal body function balance የሚያደርግ homeostasis ብለን እንጠራዋለን። maintaining or restoring the internal body of the human. Physiologically or functionally part of the human life process are organization ስንል from organelles to the organism ያለውን ፕሮሰስ ማለት ነው። from cell, tissue and other organisms እስከዛ ያለው በሙሉ የሚያጠናልን ኦርጋናይዜሽን ነው ማለት ነው። ከዛ ስለ ሜታቦሊዝም is under this
responsiveness and movements እንዴት ነው ሪስፖንሲቭ የሚሰጠው የት ላይ ነው ሪስፖንድ የሚያደርገው ማይንዳችን ነው አይደል እንዴ so physiologically our brain or our mindset is very important to respond any messages and movement is facilitated by the human physical body especially our foot reproduction is embedded or included the reproductive የሚያሳይ ኢንዲኬት የሚያደርገው ምንድነው reproduction ስንል reproductive system ላይ ነው ማለት ነው growth respiration digestion and excretion all those are the human life process at all ግን አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ I need to ask one question what is the difference between growth and development ski growth and development unit what is the difference between growth and development at all who can tell me nothing respiration nothing digestion excretion and others but what is the difference between growth and development so growth ማለትና development ሁለቱ ምንም እንኳን ተያያዥነት የሚኖራቸው growth ስንል the vital process of size ሊሆን ይችላል volume ሊሆን ይችላል shape ሊሆን ይችላል structure ሊሆን ይችላል የሚያሳየን growth ማለት it is very narrow in content rather than the development but development is also the entire process of growth differentiation and maturation so development ይሰማችኋል ይሰማል አዎ ኮኔክሽን ነው እንግዲህ ምን ላድርግ ይሰማል so growth ማለት ምን ማለት ነው የሚያሳየን the vital process of different volume ሊሆን ይችላል height ሊሆን ይችላል weight ሊሆን ይችላል or structurally እንደዚህ ሊያሳየን ይችላል growth ማለት በይዘቱ በጣም ጠባብ ነው ከዴቨሎፕመንት ጋር ስናነጻጽረው but development is it is massive or very huge in content በይዘቱ በጣም ሰፊ ነው ከgrowth ጋር ስናነጻጽረው because growth is under development that means development includes the growth maturation and differentiation እነኚህ ሶስቱ ጠቅሎ የያዘ development ነው development is very common in different courses biology ላይ ብቻ አይደለም development በኢኮኖሚክስ ብትሄዱ በሶሻል በአጠቃላይ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ብትሄዱ በማንኛውም ዲሲፕሊነሪ እንትኖች ብትሄዱ ተመሳሳይ የሆነ እንትን ያለው ዴቨሎፕመንት በጣም ኮስሞፖሊታን ነው ማለት ይቻላል ስለዚህ ግሮዝ ምንለው ከዴቨሎፕመንት ያንሳል ማለት ነው so the other one እንግዲህ ካሉት ሲስተሞች digestive system ነው መማር የምንችለው ማለት ነው የመጀመሪያው so digestive system has its own objective or goal the topic is the first one to discuss the structure and function of digestive system classify the types of digestion along the alimentary canal is the process of the digestive system and to discuss and explain the end product of carbohydrate, protein, and fat. You know, carbohydrate, protein, and fats. Those are organic compounds ናቸው አሁን እያወራን ያለነው how to process and eradicate the end product of carbohydrate, proteins, and fats ነው አሁን የምናወራው ግን መጀመሪያ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ምንድናቸው ፋትስ ምንድናቸው እነኚህ ምንድናቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ናቸው not inorganic compounds ግን የነዚህ ተረፈ ምርት the end product ማለት just the waste product of carbohydrate protein and fat ማለት after complete digestion ከዳይጀሽን በኋላ እንዴት እነኚህን eradicate እናደርጋለን እንዴት እናስወግዳለን ነው እንግዲህ ካፍ ነው የሚጀምረው አይደል ከማውዝ ይጀምራል
ኢንጀስት ይደረጋል ምግብን ከዛ እያለ ፕሮሰስ አለው የራሱ ፕሮሰስ አለው just we will start here to express a site of observation of digested food ምግቦችን minerals vitamins and water by the way here mineral and water are inorganic compound ናቸው እነ ቫይታሚን እና እነ ካርቦሃይድሬት ደግሞ organic compounds ናቸው so to explore structural adaptation of the small intestine for the observation and to differentiate or distinguish the observation routes of different end products of digestion እነኚህ ምንድናቸው ኦብጀክቲቮች ናቸው ለዚህ digestive system ለዚህ human body system የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚሆነው ምንድነው what are the components and process of the human digestion ነው human digestion what are the components and process of the human digestive system አንደኛ ኮምፖነንቶቹ እነማን ናቸው የሂማን ዳይጀስት ሲስተም ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው and what are the process the functional process of human digestive system የሚል እናያለን ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው ከዛስ ፕሮሰሱ ምንድነው those are components of hello sorry teacher signal okay በጣም ኮኔክሽን እያስቸገረ ስለሆነ ነው so the human digestive system is composed of those four processes የመጀመሪያው ingestion ነው ingestion ምን ማለት ነው ማየት ያለ ingestion ነው ከዛ digest ይደረጋል ingest ይደረጋል digest ይደረጋል absorb አሁንስ ተመስገን አንድነት hello አቤት ቲቸር ሰማል በጣም አስቸገረኩ አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል እሺ ጥሩ so ingestion ማለት it is the taking in of nutrients in the mouth ለምሳሌ ኒውትሪንት ሚነራልስ ሊሆን ይችላል ወይ ምግብ ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ወደ አፍ መጥቶ ሲቀመጥ ያለውን ፕሮሰስ ኢንጀክሽን እንለዋለን ከዛ ዳይጀሽን የምንለው ደግሞ ምንድነው ከኢንጀክሽን በኋላ ነው ከማውዝ እንትኖቹ ምግቦች ወይ ሚነራልስ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ብሬክ ዳውን ተደርገው ወይም ስፕሊቲንግ ተደርገው into smaller components or small pieces of substance ማለት ነው ምን ይደረጋሉ ብሬክ ዳውን ይደረጋሉ ወይም ይሰባበራሉ ወይ ይቆራረሳሉ ወይ ይሸራረፉና መጠናቸው ይቀናነሳል ዳይጀስት ይደረጋል ከዛ በኋላ አብዞርፕሽን ነው እንግዲህ ዳይጀሽን ላይ ብዙ ፕሮሰስ አለ እና ያለን ዳይጀሽን ላይ አብዞርፕሽን ደግሞ እንግዲህ እነ ስሞል ኢንተስታይን ያሉበት ነው ስሞል ኢንተስታይን ብዙ ጊዜ እነዚህ ሶሊድ የሆኑ ሰብስታንሶችን ነው
ዳይጀስት የሚያደርገው። ከዛ ኢንጀስቲንግ የምንለው ደግሞ የመጨረሻው ነው። that means በሌላ አባባል ኤክስክሬሽን የምንለው ማለት ነው። the removal of food waste from the body። እነኚህ አራቱ ምንድናቸው? the major process of digestive system ብለን እንጠራቸዋለን። so the other one, how long is the human digestive system? ምን ያህል ነው የሚቆየው? ምን ያህል ማለት ዳይጀስቲቭ ሲስተሙ ያለውን ኖርማል የዳይጀስቲቭ ትራክት ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ ሶ የዳይጀስቲቭ ትራክት በተለይ የጎልማሳ ሰዎች አጠቃላይ ከ6.5 ሜትር to 9 ሜትር ነው የሚለው። ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? የሂውማን ዳይጀስቲቭ ሲስተም ያለውን የአሊመንተሪ ካናል እንትኑ ነው ምን ያህል እንትን እንዳለው ዲስተንስ እንዳለው ነው የዳይጀስቲቭ ትራክቱ። ሶ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ስቶር ያደርግልናል። ስቶር ኤንድ ብሬክ ዳውን ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ፣ ቅድም ያልናቸው ኦርጋኒክ ሞለኪውል የምንላቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኦር ባዮኬሚካል ኮምፓውንድስ የምንላቸው እንደነ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ፋት ኤንድ የመሳሰሉ ኢቨን ኢፍ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ምንድነው የሚያደርገው? ብሬክ ዳውን አድርጎ ወደ ሲምፕለር ኦር ስሞል ፒስ ኦፍ ኮምፖነንትስ ይቀይርናል ማለት ነው። አናዘር ኢዝ ፊዚካል ኦር ሜካኒካል ዳይጀሽን ቢጊንስ ኢን ዘ ማውዝ። ከአፍ ነው የሚጀምረው። ቅድም ያልነው ምንድነው? ኢንጀክሽን ያልነው ፕሮሰስ ከአፍ ነው የሚጀምረው። ኢንጀክሽን ምንድነው የሚያደርገው? ኢንጀክሽን ከሆነ ቦታ ወደ አፍ ሲመጣ ያለው ኢንጀክሽን እንላለን። ማውዝ ላይ ደግሞ ማድቀቅ ስንጀምር ዳይጀሽን ፕሮሰስ ጀመረ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። where food is chewed and formed a bolus by the tongue። ያ ማለት ምንድነው? ምግቡ ሲታኘክ ከታኘከ በኋላ በምላስ ምን ይደረጋል? ይጠቀለላል። ቦለስ ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ሶፍት ነው። a bowl of food ማለት ነው። that means it is the mass of chewed food that is ready to be swallowed። ያ ማለት ምንድነው? ምግቡ በምላስ ይጠቀለላል፣ ይለሰልሳል ምናምን። ከዛ በኋላ ወደ ታች በሚሄድበት ጊዜ ያ የተጠቀለለውና የተላሳለሰውና ምንድነው የሚባለው የተጠቀለለው ምግብ ቦለስ ነው የምንለው። ከዛ ይዋጣል ማለት ነው። በምላስ ተለውሶ ይዋጣል ማለት ነው። ቦለስ የምንለው እሱ ነው። so physical digestion break down into smaller pieces increasing the surface area for chemical digestion። እንዴት ነው ግን ፊዚካል እና ኬሚካል ዳይጀሽን እንዴት ነው? ኬሚካል ዳይጀሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? ኬሚካል ዳይጀሽን ቢግን ያደርጋል እንላለን፣ ፊዚካል ዳይጀሽን ቢግን ያደርጋል እንላለን። እንዴት ነው? መቼ ነው ኬሚካል ዳይጀሽን ቢግን የሚሆነው? እሺ ፊዚካል ማለት ወደ አፍ ሲመጣ ያለው ምግቡ ራሱ ፊዚካል ነው። it is a solid matter and ፊዚካል ነው። ፊዚካል ማለት በጥርስ ምን ስናደርገው ነው? ስናኝከው ምናምን ያለው ነገር ነው። ይሄ ኬሚካል ዳይጀሽን የምንለው ደግሞ ምንድነው? ምግቡ ከሳሊቫ ጋር ወይም ከምራቅ ጋር ሲዋሃድ ያለው ፕሮሰስ ዳይጀሽን ኬሚካል ዳይጀሽን እንለዋለን። ከሳሊቫ ጋር ከዛ በፊት አይደለም። ከሳሊቫ ጋር ሲገናኝ ወይም ሚክስ ሲደረግ ያን ያለው ፕሮሰስ ኬሚካል ዳይጀሽን ነው። በዚህ ሰዓት ምንድነው? አሚሌዝ የሚባል ኢንዛይም አለ እዛ ውስጥ ማለት ነው። ኢንዛይሙ በሌላ on the other hand ምን እንለዋለን? ኬሚካል ነው የምንለው። ኬሚካል ዳይጀሽን ተካሄደ ማለት ነው። so but that is an enzyme is very important to speed up or facilitate the chemical reaction ለማካሄድ ይጠቅማል enzyme። so amylase enzyme is very important during chemical digestion. so the human digestive system works in a sequence። እንግዲህ human digestive system ከአፍ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ምግብ ከመውሰድ ጀምሮ እስከ ending point አነስ የምንለው የመጀመሪያ ማውዝ ነው የመጀመሪያው፣ የመጨረሻው ደግሞ አነስ እንለዋለን። ይሄ ሪሙቫል ኦፍ ዌስት የሚወገድበት ፓርት ማለት ነው። ሌላኛው where in the alimentary canal does the chemical digestion begins? ቅድም ያልኳችሁ how does it proceed? እንዴት ነው የሚለው
እንግዲህ ከአፍ ነው የሚጀምረው መጨረሻ ላይ ደግሞ the ending point is አነስ ይኸው ማየት ትችላላችሁ እዚህ ምንድነው የሚለው ማውዝ ነው ማውዝ ማለት ኢንጀክሽን የሚፈጠርበት የሚመጣበት ነው እዛ ይጀምራል መጨረሻ አነስ ነው አነስ is one of the part of human digestive system which is very important to excrete or eradicate a waste product እነዚህ አላስፈላጊ የሆኑ ማለት ነው ምግቦች ዌስት ፕሮዳክቶችን የሚያስወግድል አነስ ነው የምንለው አነስ እንለዋለን ማውዝ ደግሞ የመጀመሪያው ነው ምግቦች የምንከትበት ነው ምግቦች የምናስወግድበት ደግሞ አነስ እንላለን so the middle part ያሉት በሙሉ የራሳቸው ፋንክሽን ስላላቸው እዚህ እናያለን so mouth is a very important part or organ of the human digestive system which is chewed by the teeth እንግዲህ ማውዝ ውስጥ ቲዞች አሉ ቲዝ very important to ምን ለማድረግ ነው ክራሽ ለማድረግ ምንድነው የሚባለው or thinning እንጀራውን ለመከትከት ወይም ለመቆራረስ ያገለግላል ቲዝ very important and ከሳሊቫ ጋር ደግሞ ምን ያደርግልናል ማለት ነው ሚክስ ያደርጋል so which is very important to begin the digestion of the starch you know starch is one of a carbohydrate which is found in the polysaccharide like cellulose and other part of polysaccharides የምንላቸው እዚህ ደግሞ ትሮት የምንለው አለ ትሮት ጉሮሮ ማለት ነው ጉሮሮ ደግሞ swallowed food passes through the throat እነዚህ የሚዋጡ ምግቦች በማን ነው የሚሄደው በጉሮሮ ነው ማለት throat is one of the digestive system organ ነው organ which is very important to travel or to transport the digest food digest የሆነውን food ተጠቅሎ የሚመጣው ከአፍ ወደ ታች የሚመጣውን የሚያስተላልፍልን ትሮት ነው ማለት ነው throat is an organ esophagus የምንለው ደግሞ አለ esophagus is one part of that which is very important to push food to what the stomach ከጉሮሮ ተቀብሎ ወደ ሆድ የሚልክ ማን ነው esophagus ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ stomach ምንድነው ነው is churned ያደርጋል churned ነው churned means ምግቡን ምን ያደርጋል ማለት ነው መናጥና ከዛ ሚክስ አድርጎ ምን ያደርጋል ማለት ነው እሱ ደግሞ አጠቅላላ እንትን ብለው ወደሚቀጥለው ፓርት ወደነ small intestine ይልካል small intestine ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው most of digestion and nutrient observe ያደርጋል ማለት ነው observe አድርጎ by the way small intestine and large intestine small intestine is very important for solid substances ለምሳሌ nutrient hello አቤት ይሰማል አለን ይሰማል ኦኬ ሶ ሳሊቫ ደግሞ እንግዲህ ሳሊቫ የምንለው ውሃ ፍሉድ ወይ ሞይስቸር ያለው ነው ስለዚህ which is very important as ይሰማል ይሰማል ኦኬ ተማጣን እስኪ አንድ ሰው ይንገረኝ ሰማው ኦኬ አሁን መጥተዋል ኮኔክሽን በጣም እያስቸገረኝ ነው እንግዲህ በጣም ኤክስኪውዝ ይቅርታ አንተም እየተቸገርክ ነው ግን አሁንም ሪኮርድ ሪከርድ ኦኬ
አልመጣም። መጥቷል ይታያል። ዋል ሪካርዱ ሪካርድ አልመጣም። የስ ሪካርድ አልመጣም። ኦኬ። ስለዚህ እንደዛ ነው። ሳሊቫ እንትን ወተሪ ፍሉድ ነው ያለው። ስለዚህ ሳሊቫ ዲዞልቭስ ፉድ ፓርቲክልስ ኤንድ ሜክ ኢት ፖሲብል ቱ ቴስት ዋት ኢዝ ቢንግ ኢትን የሚል ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ምንድነው ሳሊቫ ከሌለ ምግቦች እንደምታውቁት ዳይጀስት ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ሶ ሳሊቫ አለ ማለት በውስጡ ምን አለ ማለት ነው? ኢንዛይም አለ ማለት ነው። ኢንዛይም አሚሌዝ ኢንዛይም። አሚሌዝ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንዛይም ነው which is very important to split facilitate or speed up the chemical reaction of the food. chemical reactionን የሚያካሂድልን አሚሌዝ ነው። አሚሌዝ ኢንዛይም which is found in the saliva. ሳሊቫ ላይ የምናገኘው ነው አሚሌዝ ኢንዛይም የምንለው። so saliva dissolves food particles and makes it possible. ከዛ በኋላ ምን ያደርግልናል? ያን ኢንዛይም በመኖሩ ምግቡን ዳይጀስት እንዲያደርግልን ያገለግላል ማለት ነው። so another saliva lubricates the food so that it can be swallowed. ሳሊቫ ምን ያደርጋል? ምግቡን ምን ያደርጋል? ያለሰልስና አድቆ ምናምን ያለሰልስና ከዛ በኋላ እንዲዋጥ ያደርገዋል። ወደ ማን ይልከዋል ማለት ነው? ወደ ማን ይልከዋል? ወደ ትሮት ይሄዳል። ከትሮት ደግሞ በኢሶፋገስ ደግሞ ወደ ምን ይላካል? ወደ ስቶማክ ይሄዳል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ታንግ is very important. ታንግ ከሌለ ምግቦች አይንቀሳቀሱም ማለት ነው። ወደዛና ወደዚህ ሞስቸር አለው ምላስ ምን ያደርግናል? ያንከላውስና ወደ ታች የመላክ እንትን አለው ማለት ነው። ሶ ፖዚሽኑን ይቀይራል። ምላስ ማለት በዚህኛው የነበረው from left to right ያመጣል፣ from right to left ያመጣል። ወደፊት ወደ ኋላ እያደረገ ምግቡን ምን ያደርጋል ማለት ነው? just ቦለስ የሚባል ነገር ያመጣልናል። a bowl of food ማለት ቦለስ ማለት ነው። so ቦለስ ሆነ ማለት በቃ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ሊዋጥ የተዘጋጀ ማለት ነው። so እነኚህ ይሄ አለ ማለት ቦለስ አለ ማለት ወደ ማን ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ትሮት፣ ከትሮት ኢሶፋገስ ወደ ስቶማክ፣ ስሞል ኢንተስታይን፣ ከዛ ላርጅ ኢንተስታይን እያለ ወደ ሬክተም እና አነስ ይሄዳል ማለት ነው። this is very simple concept how the human digestive system run from the mouth to the anus የሚል ያሳየናል። ሌላ ምንድነው? እንዴት ነው ምግብ ጋር በተያያዘ መልክ ጥርስስ what is the different types of teeth and importance of the teeth in digestion ነው። ስለዚህ ጥርስ ምን ያህል ለዳይጀሽን እንደሚያገለግል ይታወቃል። ስለዚህ እግረ መንገዱ የቲዝ ፋንክሽን እና ኢምፖርታንሱ ለማወቅ ደግሞ just we should understand and know about the types of teeth የሚል ነገር ደግሞ ማየት አለብን። there are 4 types of teeth here. የመጀመሪያው ኢንሲዘር ነው። ኢንሲዘርስ፣ ካኒንስ፣ ፕሪሞላር ኤንድ ሞላር እያልን 4 ቦታ ላይ እንከፍላቸዋለን። ኢንሲዘርስ የምንላቸው የፊት ጥርስ የምንለው ነው። ካኒን የምንለው ደግሞ የውሻ ጥርስ የምንለው ነው። ፕሪሞላር ማለት ደግሞ ቀዳሚ መንጋጋ የምንለው ነው። ሞላር ማለት ደግሞ መንጋጋ የመጨረሻው ማለት ነው። ሞላር ብዙውን ጊዜ አዳልት ሂማን ላይ ነው ይሄ
ጎልማሳ ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ልክ ምንድን ነው ከያንግ በኋላ የሚመጣ በጣም ስትሮንግ ነው ብሮድ ነው ፕላስ ደግሞ ፍላት ነው ቨሪ ፍላትንድ የሆነ ስትራክቸር ያለው ነው ሞላር ማለት so they have their own function here ኢንሲዘር የምንለው እንግዲህ ግን ቺሰል yes hello ዳጀስቲም አሁን ዳጀስት የሚሆነው የት ነው የሚያልቀው? ከስሞል ኢንተስታይን ያልፋል እንዴ? ወደ ላርጅ ኢንተስታይን ላይ ዳጀስት ይደረጋል ምግብ? እንደዛ እኮ አይደለም። አየው በደንብ ተከታተል። ዳይጀሽን ይኸው ሞስት ዳይጀሽን ኤንድ ኒውትረንት አብዞርቬሽን ስሞል ኢንተስታይን ላይ ነው ብያለሁኝ። ሞስት ኦፍ ዳይጀሽን ኤንድ ኒውትረንት አብዞርቬሽን የሚካሄደው ስሞል ኢንተስታይን ላይ ነው። ላርጅ ኢንተስታይን ግን ፍሉር ናቸው፣ ሊኩዊድስ ናቸው። ፕላስ ደግሞ የተወሰነ ሚነራል ኒውትረንት ነው አብዞርብ የሚያደርገው ብያለሁ። ኦኬ አንደርስታንድ አደረከኝ? Yes, I understood. ያ ስሞል ኢንተስታይን አብዛኛው ዳይጀሽን እና አብዞርቬሽን የሚካሄደው ስሞል ኢንተስታይን ነው። ስላይትሊ ደግሞ ሳልትስ እንግዲህ እንደ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው የምናስበው። ውስን ደግሞ ኢንኦርጋኒኮች እዚህ አብዞርቭ ይደረጋሉ። ነገር ግን ፍሉዶች ናቸው ወይም ሞስቸሮች ናቸው ወይም ሊኩድ እንደ ወተር የመሳሰሉ ናቸው ላርጅ ኢንተስታይን ላይ እንትን የሚደረጉት። ከዛ ዘ ሪሜኒንግ ዌስት ኢዝ ፎርምድ ኢንቱ ፊስስ ይላል። ወደ ፊስስ ይቀየርልናል ላርጅ ኢንተስታይን። መጨረሻ ደግሞ ከላርጅ ኢንተስታይን ተቀብሎ ሬክተም የሚባል ኦርጋን አለ። ይሄ ሬክተም እንትን አይደለም፣ ኮንስተንት አይደለም። ለጊዜው ነው ፊስሱን የሚይዝልን። ያ ዌስት ፕሮዳክቱ ለጊዜው ይይዝና ከዛ ወደ አነስ ይልካል። አነስ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በሰገራ አማካኝነት ወደ ውጭ ኤክስክሪት ያደርጋል ማለት ነው። አንደርስቱድ አደረግ? Yes. ኦኬ ጥሩ። ሰው ይህንን ይመስላል። ጥሩ ጥያቄ ነው ጎበዝ። አሁን ሁለቱ ይለያያሉ። ስሞል ኢንተስታይን እና ላርጅ ኢንተስታይን ላይ ምን አይነት ዲፈረንስ እንዳለ በደንብ ወቁ። ሰው እነኚህ ናቸው የኢንሲዘርስ፣ ካኒንስ፣ ፕሪሞላር እና ሞላር የምንላቸው የጥርስ ታይፖች ናቸው። እነዚህ ኢንሲዘርስ ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያለው? ኢንሲዘር ማለት የፊት ጥርስ ነው። ፊት ለፊት ላይ ያያቸው የምታዩት እኛ ጋር ያለው ማለት ነው። ቺሰል ሼፕድ ስትራክቸር ነው ያለው። ቺሰል ስትራክቸር ማለት ይሄ መሮ ታውቃላችሁ አይደለ? መምቻ መሮ ጥርስ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ፊት ለፊት ያሉ መሮ ናቸው የሚባሉት። ኢንስትራክቸር ቺስል ሼፕድ ነው የምንላቸው። which are found in the front part of your mouth, specialized for cutting. ለመቆራረጥ የሚመቹ ናቸው ኢንሲዘርስ የምንላቸው ፊት ለፊት ያሉ። እነሱ ስትራክቸራቸው ሼፓቸው ምን አይነት ነው? ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። በነገራችን ላይ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ፍላትንድ የሆነ ሼፕድ ነው፣ ቺሰል ሼፕድ ነው ወይስ ጆገር ሼፕድ ነው? ምን አይነት እንደሆነ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ኢንሲዘርስ ከተባላችሁ ቺሰል ሼፕድ የሚለው እንዳትረሱ። ካኔን የምንለው ደግሞ ሻርፕ ነው which is ምን ይባላል? ይሄ ጆገር ነው፣ ጃገር ነው የምንለው። ጃገር ሼፕድ፣ ዳገር ሳይሆን ጃገር ነው የሚባለው ፕሮናውንስ ሲደረግ ጃገር ሼፕድ። ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ሻርፕ የሆነ ስለታም ነገር እንደ ጩቤ መሳይ ማለት ጩቤ የሆነ ስትራክቸር ያለው ማለት ነው። which is very important, specialized for teetering. ቲሪንግ ማለት ምን ማለት ነው? ቲሪንግ ማለት መብሳት ማለት ነው። መቅደድ፣ ለመቅደድ የሚመቹ ናቸው። ካኔን ያው ታውቃላችሁ፣ የውሻ ጥርሶች ታውቃላችሁ፣ ለመቦጨቅ እና ለመቅደድ የሚያገለግል ጥርሶች ነው ያሉት መጀመሪያ አይደል? so this teeth is very important for tearing of different organic molecules into small pieces of substance. ፕሪሞላር የምንለው ደግሞ ከካኔን ቀጥሎ ቅደም ተከተል አለው። ኢንሲዘር፣ ካኔን፣ ፕሪሞላር፣ ሞላር እያለ መጀመሪያ ኢንሲዘር እናገኛለን፣ ከዛ ካኔን ነው፣ ከዛ ፕሪሞላር ነው። ፕሪሞላር ማለት ቀዳሚ መንጋጋ የምንለው ቀድሞ የሚገኘው መንጋጋ ማለት ነው። ስለዚህ በስትራክቸሩ ምንድነው? ብሮድ ፍላትንድ ነው፣
ግን ለምንድን ያገለግላል? ለመፍጨት ማለት ነው። ፎር ግሬዲንግ። ሞላር ከፕሪ ሞላር የሚለይበት ደግሞ አለ። ብሮደር ነው ላይክ ዳት ኤንድ ሞር ደግሞ ከፕሪ ሞላር ፍላትነር ነው። ስለዚህ ዲዛይንድ ፎር ካሽንግ ኤንድ ግሬዲንግ ፉድ ነው የሚለው ለመጨፍለቅና ለማድቀቅ የሚያገለግል የጥርስ አይነት ነው የሚለው ሞላርስ። ሶ the last set of molars is the wisdom teeth ነው። አሁን ይሄ ሞላር የምንለው አብዛኛው ማለት ትልልቆች ምንድነው ነፍስ ያወቀ ምናምን ላይ ነው ብዙን ጊዜ የሚገኘው ይሄ ጥርስ። ህፃናት ላይ አናገኘውም፣ ቻይልድ ላይ አናገኘውም። አሁን ይሄ በተለይ ሞላር አለ፣ ፕሪሞላር ግን አናገኘውም ህፃናት ላይ። በኋላ ነው ከ7 ዓመት በኋላ የመጀመሪያው ጥርስ ከፈለሰ በኋላ መጀመሪያ ጥርስ ያወጣሉ ልጆች አይደል? ያ ከ7 ዓመት በኋላ ደግሞ ጥርሳቸው ያ የበቀለው ጥርስ ይፈልስና ሌላ አዲስ ይበቅላል። ከዛ በኋላ ነው ፕሪሞላር የሚኖረው ማለት ነው። ግን በህፃነታቸው አይኖርም ማለት ነው። so each tooth is covered with enamel የምንለው ደግሞ the hardest white outer layer of a tooth ብለን የምንጠራው በስከላይ የሚገኝ ነው። ዋይትሽ ነው፣ ኢን ከለር ዋይትሽ ነው። ፊዚካሊ ደግሞ በጣም ሃርድ ነው፣ ጠንከር ያለ ነው። from the given types of tooth እስኪ external and internal structure of teeth የምንላቸው ደግሞ አሉ። naturally the teeth are the hardest substance in the human body hardest ነው እንግዲህ ማለት ጥርሳችን ምንድነው ህይወት አለው የለውም ተብሎ ይታሰባል። ይሄ የምናየው ጥርሱ ቀጥታ የምናየው ነገር hardest substance ነው። it has in the life like እንደ nail ማለት ነው። ጥፍራችን እንዴት ነው? ጥፍራችን ዴድ ነው አይደል? ዴድ ኦርጋን ነው። an organ which is not important ላያገለግል ይችላል፣ ግን ዴድ የሆነ ነው ጥፍር ማለት። ጥርስ ደግሞ ምንም እንኳ ህይወት ካለው ነገር ላይ ፕሮዲውስ ቢሆንም እኛ ፊት ለፊት የምናየው ጥርስ ሃርደስት ነው physically, which is one of very important organ to crushing and grading of relevant organic substances. The teeth play an important role in speech, even if ጥርስ ከሌለ ለማውራት እኮ በጣም ይከብዳል ታውቃላችሁ። so ለስፒኪንግ ራሱ ምላስ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው፣ የተሟላ መሆን አለበት። አንድ ነገር ሲጎል ለመናገር ያቅታል። ሰው ጥርስም የራሱ ልክ እንደ ከንፈርና ምላስ ጥርስም የራሱ የሆነ ሰርቪስ አለው ማለት ነው during speaking. And there are parts of the teeth. Enamel is one of structure of teeth. Is the hardest, I told you now. White outer part of the tooth, plus mostly made up of the calcium phosphate. Calcium phosphate is also a rock hard mineral. To dentin የምንለው ደግሞ አለ layer underlying the enamel. ሄሎ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ። አሁን ጥርስ ለመናገር የሚጠቅመን የፊት ለፊት ጥርስ ብቻ ነው ወይስ የኋላ ጥርስም ሌላ እንትን ኢፌክት ሊፈጥር ይችላል? ኖ አሁን ያው ለምሳሌ ለመናገር ሙሉ መሆን አለበት ነው። አሁን የፊት ለፊትም ይሁን የውስጥም አሁን ብዙን ጊዜ ሞላር እና ፕሪሞላር ዳት ማች ላያገለግለን ይችላል። አትሊስት የኢንሲዘር እና ካኔንስ ሊኖሩ ይገባቸዋል። yes yeah I understand. I get it. Okay, sure. So dentin የምንለው ደግሞ it is hard tissue that contains microscopic tube. እስኪ ምን ማለት ነው ማይክሮስኮፒክ ማለት ምን ማለት ነው የሚነግረኝ እስኪ ማለት what is microscopic ምን ማለት ነው? በአይን የማይታዩ yes በአይን የማይታዩ ምን በአይን የማይታዩ አንድ ነገር ማይክሮስኮፕ በአይን የማይታዩ ማይክሮስኮፕ ማለት የምንችለው
ኦኬ ወይ ያንተ ስም ማን ነው? ሳምሰንግ ማለት እሱ ጆን ወይ መለስ ስምህ ማን ነበር ያንተ? መለስ መለሰ ነው። እዚህ የሚመጣልኝ ሳምሰንግ ኤስኤም ነው የሚለው ነው። ለዛ ነው ያ ትክክል ነው። ማይክሮስኮፒክ ማለት ጀስት ስሞል ኦርጋኒዝሞች ናቸው። እንግዲህ ማይክሮስኮፒክ ሚንስ they're small organisms that it can only be seen with a microscope. ያ ማይክሮስኮፕን በአይን ማየት የማንችላቸው ነገር ለምሳሌ እስኪ የሚጠቅስልኝ ነው። ኦራይት እስኪ የሚነግረኝ ማን ነው? እኔ ሊሞክር። ኦኬ እሺ። ማለት የሃርድ ዲስክ ፓርቱ የውስጡን ፓርት በማይክሮስኮፕ የምናይበት ቱብ ማለት ነው። ለዛ ይመስላል። ኦኬ ግን እስኪ አሁን ማይክሮስኮፒክ ማለት አሁን ቲዩብን እንተወውና ቲዩብ ኢዝ ቬሪ ቻነል ማለት እንችላለን፣ ስሬስ ማለት እንችላለን። ትክክል ነው እኮ ያልከው፣ ግን አላልክም። ግን ማይክሮስኮፒክ ስንል ምናልባት መጀመሪያ ማወቅ የሚገባን እሱ ነው። ቅድም መለሰ ለመመለስ ሞክሯል። ማይክሮስኮፒክ የምንላቸው ነው ምንድን ናቸው? እነማን ናቸው? እሺ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ዋት ካይንድ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ በአይናችን የማናየውን በማይክሮስኮፕ ግን ማየት የምንችለው እንደ ባክቴሪያ ያለው እና ፈንገስ ያለው እነዚህ ነገሮችን ማለት ነው። ጎበዝ፣ በትክክል ነው። እነ ባክቴሪያ፣ እነ ፋንገስ፣ እነ ፓራሲቲክ ኦርጋኒዝምስ የምንላቸው ከፋንገስ ከባክቴሪያ ያንሱ ማለት ነው። so those are microscopic የምንላቸው። when the enamel is damaged, enamel የሚባለው the hardest outer part of the tooth damaged ሲሆን ወይ ሲሞቀ ወይ ሲቀዘቀዝ ገብቷችኋል? when the enamel is damaged, heat or cold can enter the tooth through those parts. አሁን ኢናሜል ማለት ነው ችግሮች እነዚህ ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝሙ ሊገቡ የሚችሉት የኢናሜል አደጋ ውስጥ መግባት ነው። ስለዚህ ኢናሜል it should be ሁሌም ኢናሜል ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሄልዚ መሆን አለበት፣ አንዳሜጅድ መሆን አለበት። ስለዚህ የሱ ዳሜጅ መድረስ ለሌሎች ጥርስ ታይፖች ምን ይሆናል ማለት ነው? አደጋ ውስጥ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። so enamel is very important in the tooth. enamel is very important. ሌሎች አሉ እነ ፐልፕ ምንለው እናያለን። ስትራክቸርስ ኤንድ ታይፕስ እናያቸዋለን በፊገር ወይም በፒክቸር እናያለን። ፐልፕ ምንለው is the software ማለት ለስላሳ የሆነ living inner structure of the teeth ፐልፕ ምንለው። so እዛ ላይ ምንድነው ምንለው እነ blood vessels አሉ፣ nerves አሉ ፐልፕ ላይ ማለት ነው። blood vessels and nerves run through the pulp of the teeth ይላል። ያ ማለት ከሌሎቹ በተለየ መልኩ pulp is very important for blood vessels and nerve. ፓሪዶንታል ሊጋመንት ምንለው አለ። ይሄ ሊጋመንት ምንድነው? one part of the tooth which helps or supports anchor the teeth, which is very important. ፓሪዶንታል ሊጋመንት ምንለው ቲሹ ነው that helps hold the teeth plus anchor the teeth against the jaw. jaw ታውቃላችሁ ምንድነው jaw? መንጋጋ መንጋጋን tightly against the jaw ነው የሚለን። so ፓሪዶንታል ሊጋመንት ምንድነው? ሊጋመንት ነው ግን ለሚያገለግለው ለምንድነው? ጥርስን አንኮር ሆልድ ለማድረግ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ሩትስ ምንላቸው አሉ፣ ታች ዝቅ ብለው ደግሞ አሉ። roots and holds the tooth in place ነው የሚለው። roots የሚለውን ያዙ። roots makes up
approximately 2/3 of the tooth ነው የሚለው ይሆን ሁለት ሶስት እንትኖች አሉ ቲዞች አሉ እነዛን ነው ሜክ አፕ የሚያደርገው ፕላስ ደግሞ ሆልድ የሚያደርግልን ሩት የምንለው የቲዝ ታይፕ አለ ከዛ በኋላ ከጥርስ የሚበቅልበት አካባቢ ደግሞ ገም የምንለው አለ ገም ላይ ያለው ማለት ነው በሌላ አባባል ጆንጊቭ እንላለን they are the fleshy ማለት hardest ያልሆነ ወይ ምንድነው soft የሆነ fleshy ይገባቸዋል the word fleshy ጠንካራ ያልሆነ strong ያልሆነ ማለት ነው pink connective tissue that attached to the neck of the tooth ጥርሳችን እኮ ከምንድነው የሚገናኘው yes ገም ከማን ጋር ነው የሚገናኘው connect yes yeah connective tissue ነው ይላል ገም connective tissue ነው ገም በማንና በማን መካከል አለ ማለት ነው በጥርስና በአንገት መካከል ነው ያለው so ለጥርስም ያገለግላል ፕላስ ደግሞ ይሄ ገም ከማን ጋር አታች ነው the neck of the tooth ያ ማለት the cementum የምንለው ፓርት ማለት ነው cementum የምንለው at the back ነው ያለው ከገም ቀጥሎ ያለው cementum ስለዚህ ከአንገት ጋር አታች የሚያደርግልን ገም የምንለው ፓርት around the mouth ያለው እንግዲህ ጥርስ ድድ ከንፈር ምላስ አጠቃላይ ይሄ ድምር ውጤት ማውዝ ብለን ነው የምንጠራው ግን አሁን እያወራን ያለነው ስለ ገም ነው ገም ማለት ድድ ማለት አይደል yes yeah crown የምንለው ደግሞ አለ what is the crown of the tooth crown የምንለው tooth ምንድነው ስናየው በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል crown የምንለው ደግሞ የሚገኘው ላይ ነው ላይ portion ላይ ነው top portion of the tooth ነው that is visible not invisible እስኪ ይታያችኋል ይሄ yeah yes አሁን type of teeth አሉ ሌሎች ደግሞ structure of teeth የምንለው አለ structure of teeth ቀደም ያወራናቸው ነው ታይፖች እነዛ ናቸው ስትራክቸር ደግሞ ለእናንተ እንግዲህ እንዳቀማመጣችሁ ቢ ላይ ያለው ነው እንግዲህ ስትራክቸር ኦፍ ቲዝ የምንለው ኤ ላይ ያለው ታይፕ ኦፍ ቲዝ ነው እንግዲህ የት እንደሚገኙ ታንክ ምን ላይ እንዳለ ኢንሲዘር የምንላቸው የት እንዳሉ ፊት ላይ ናቸው ያሉት ኢንሲዘር የምንለው እንግዲህ ላይም ታችም አለ ለአፐር ጆ እና ሎወር ጆ ላይ እናገኛለን ካኔንም ሎወር ጆ አለ ላይም አለ ፕሌስ በኋላ ካልኩሌሽን አለን የደንታል ካልኩሌሽን ደንታል ሂማን ቢንግ ካልኩሌሽን አለ የደንታል ሂማን ቢንግ በቁጥርም በታይፕም እናያቸዋለን ስለዚህ ኢንሲዘር ምን ያህል ጥርሶች እንዳሉት ካኔን ፕሪሞላር ሞላር ምን ያህል ጥርሶች እንዳሉት እናያለን በአዳልት ሂማን ቢንግ እና በቻይልድ ሂማን ቢንግ ላይ ያለው የቲዝ ታይፖች እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ደብል ናቸው ኢንሲዘር አሁን ላይም ታች ማለት ካኔንም ላይም ታች አለ that means the upper jaw and the lower jaw ይሄ ኤ ላይ የምናየው types of teeth including the gum እንግዲህ እነ ገም እነ ሊፕስ የመሳሰሉ እዛ ጥርስ አካባቢ ያሉት ናቸው ስለዚህ those are the lips እነ gums በዙሪያ ያሉት they are very important to support the teeth ለዛ ነው እነሱ ጋር ካታጎራይዝድ የሆኑት እና ስትራክቸር ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ቲዝ ላይ ያለ እዩ እንዴት እንደሆነ ኢናሚን የምንለው የት ነው አውተር ላይ ነው የምናገኘው ይሄ ነጩ ማለት ነው ላይ ያለው ደንቲን ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ነው ፓልፕ ደግሞ ይሄ ደመሳይ ይታያችኋል አይደል ደመሳይ just it indicates the blood ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሆነ ግሪን ከለር ዋይት ከለር ምናምን የምናየው ደግሞ የነርቮች ናቸው እነሱ እንግዲህ just ማን ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ፐልፕ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የገምን ያያችሁ ነው ከዛ ወደ ውጭ ስንመጣ ደግሞ ኤክስተርናል ቦን እናገኛለን ከዛ እዛ ውስጥ እነ ፐልፕ ውስጥ ላይ ደግሞ ሩት
ቅድም ሩት ያልኳችሁ ማለት ነው። ሩት ካናል የምንለው እናገኛለን። ዝቅ ብሎ ነርቭስ እና ብለድ ቬስልስ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ክራውን ማለት ደግሞ በውጭ ነው፣ ከኢናሜል ውጭ ነው የምናገኘው። ከኢናሜል ቀጥሎ ክራውን እናገኛለን። ሶ ዲስ ኢዝ በደንብ ደግሞ እንትኑን ስታዩት አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ሂማን ደንሽን የሚባለው ሂማን ደንሽን ኢት ኢንዲኬትስ the teeth ደንቲስት ምን ማለት ነው? እስኪ የሚነግረኝ ማን ነው? ደንቲስት ማለት የጥርስ ሐኪም ማለት yes እቺ ደግሞ እንደ እቺ ምንድናት የምታሳየን? አሁን ደንሽን ማለት የሚያሳየን የጥርስ ቅጽል ስም ነው። እንግዲህ ቅጽል ነው፣ በቅጽል ነው፣ አድጀክቲቭ ኔም ነው ይሄ ደንሽን የሚባለው። this is the process of teeth ማለት ነው፣ tooth ማለት ነው። So the conventional way of expressing the total number of teeth in the human beings are represented as incisor, canine, molar, premolars ብለን አስቀምጠናል። So በአብሪቬሽን አሁን አስቀምጠ ICMP ብለን እናስቀምጣለን። ይሄ የሚያገለግል ለምንድን ነው? የደንታል ኢን ሂውማን ቢንግ ካልኩሌሽን ለመስራት ስንፈልግ ነው። ለምሳሌ ኢንሲዘር ይሄን ያህል እያልን ከምንል ICPM ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። አብሪቬሽን ነው፣ ለመስራት እንዲመቸን ነው። alright for example if it is given 2 1 2 3 4 upper teeth ካል upper teeth ማለት የላይኛው ክፍል ጥርስ ማለት ነው። 2 ማለት ኢንዲኬት የሚያደርግልን ማንን ነው? ኢንሲዘርን ነው። 1 ማለት ካኔን ነው። 2 ማለት ፕሪሞላር ነው። 3 ማለት ደግሞ ሞላርስ ኦፍ አፐር ማውዝ ኦን ዋን ሳይድ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ፣ ቦስ ሳይድ ነው የምናወራው በኋላ። አሁን አንዷ ብቻ አፐር፣ ለዛም ዋን ሳይድ፣ አፐር ዋን ሳይድ ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ እዚህ ምንድነው የሚያሳየን? አሁን ይሄ ታይምስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ላይና ታች አፐር ጆ ኤንድ ሎወር ጆ ስለምንል እዚህ ማየት እንችላለን። dental formula of human beings or adults አሁን አዳልት ላይ ነው። a dental formula is a short hand method of showing the number and type of teeth ነው የሚለው in one half of the upper jaw and one half of the lower jaw። ቅድም ብያቸዋለሁ። የላይኛው የሚያሳየን አፐር ጆ እንለዋለን፣ የታችኛው ደግሞ ሎወር ጆ እንላለን። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ውጤት ነው። ድምር ውጤት እያባዛህ ነው 32 የሚመጣልን እናያለን። አሁን ቴምፖራሪ የምንለው የመጀመሪያ ሁለት አይነት እንትኖች እናያለን። ይሄ ቴምፖራሪ ወይም ዴስ ወይም ሚልክ ቲዝ የምንለው የቻይልዶች ነው። መጀመሪያ ህፃን ሆነን ስንፈጠር ባዶ ነው አይደል? ከዛ ጥርስ ይወጣል። ጥርስ ከወጣ በኋላ ያኔ ይፈልሳል። ከመፍለሱ በፊት ያለው ጥርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ቴምፖራሪ ወይም ሚልክ ቲዝ ብለን እንጠራዋለን። ወይም ፈራሽ የሚፈርስ ጥርስ ማለት ነው። ቴምፖራሪ ጥርስ ነው ወይም ቲዝ ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምንድነው children have 20 temporary teeth ይላቸዋል። 32 አይሞላም። so the children lose or lost at least 12 teeth within that mouth. So this begins to appear at the months of age and are usually complete by 2.5 and half of 2 up to 3 years ላይ በደንብ አብቅለው ከዛ በኋላ ነው ከ6 ዓመት በኋላ ወይ 7 ዓመት በኋላ የሚፈርሰው። እንዴት ነው የምንሰራው ነው? ደንታል ፎርሙላ እዩ። አይ ማለት ምን ማለት ነው ብያለሁ ቅድም። ኢንሲዘር ማለት ነው። ሲ ማለት ካኒን ነው። ፒኤም ማለት ፕሪሞራል ነው። ኤም ማለት ደግሞ ሞላር ነው ብለናል። ስለዚህ ኢንሲዘር ሁለት ነው ያለው። ሁለት ማለት ላይና ታች ማለት ነው። ሁለት። ሲ ማለት 1 ነው። ፒኤም ማለት 0። this is ይሄ ማለት ደንታል ፎርሙላቸውን አቀማመጡ በዚህ መልክ ነው የሚቀመጠው። yes እኔ ጋር ናቸው አይደል? ለምንድን ፒኤም 00 የሆነው?
ቀድም እኮ ፕሪሞላር ተናግሬያለሁ። አይደል? ፕሪሞላር አሁን ህፃን ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። ኦኬ በህፃናት ኦራይት። ህፃናት ላይ ነው። አሁን ይኸውልህ ሁለት አይነት ቲዞች ቴምፖራሪ እና ፐርማነንት ቲዝ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ቴምፖራሪ የምንለው የህፃናት ነው። እኔ ጋር ናረ እኔ ጋር ሆኑ በቃ እየጨረስን ነውና ይችን ብቻ ለመጨረስ እንሞክር። ስለዚህ ቴምፖራሪ ወይም ዴስ ወይም ሚልክ ቲዝ ብለን ነው የምንጠራው የህፃናትን። አሁን በህፃናት ጊዜ ፕሪሞላር አብሰንት ነው የሚለን። አብሰንት ፕሪሞላር ቲዝ አብሰንት ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን ጠቅላላ ምንድነው የሚለው 20 ናቸው። 12 ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። 12 የሚደመረው መቼ ነው? ጥርሱ ያለው ቴምፖራሪ ጥርስ ከፈለሰ በኋላ የሚበቅለው ጥርስ 32 ይሆናል። 12 የሚደመሩት ኋላ ነው። ስለዚህ 32 ጥርስ ለማን ነው? አዳልቱ ለአዳልት ነው። ብዙ ጊዜ የአዳልቶች ጥርስ ነው የሚባለው እንጂ የህፃናት ጥርስ አይባልም 32 ጥርስ። ስለዚህ ይሄ 20 ብቻ የሆነው ረጋፊ ነው ማለት ነው። ረጋፊ ጥርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሌን ስናደርገው ኢንሲዘርስ ምንድነው? two in each half of jaw ነው የሚለው used for cutting food ምግብን ለመቆራረጥ ለመከትከት የሚያገለግል ነው። ካኔኒ ማለት ደግሞ 1 in each half of jaw ብለናል። ይኸው ሲ 1 ብለናል። ስለዚህ ለምን ያገለግላል ማለት ነው? ምግብን ምን ለማድረግ ነው? for treating of food ምን ለማድረግ ነው? ምግብን ለመቅደድ ወይም ለመቁረስ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። what about yes ያ ነው አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ እሺ እዚህ ሞራል ላይ ፕሪሞራል ላይ 0 አለ። ሞራል ላይ 2 እንዴት ሆነ? የህፃናት ከሆነ እሱ አልገባኝም። ፕሪሞራል አይ ቲንክ ከመንጋጋ በፊት የሚወጣ በተፈጥሮ የውሻ ጥርስ ነው የሚባለው። ከሱ ቀጥሎ ያለው ነው። ሞራል መንጋጋ ከሆነ ፕሪ 0 ነው። መንጋጋ እንዴት በቀለ በልጆች? አሁን ይኸው እንዴት መሰለ ማነው ደረጀ ነው አይደል የጠየቀኝ? ኤርሜኮ ነኝ። ኤርሜኮ ጥሩ ነው። አሁን እኔ እያወራ ያለሁት አሁን ቴምፖራሪ ላይ ነው። ቴምፖራሪ ቲዝ ስንል ችልድረን ነው የምንወስደው። ፕሪሞላር የሚባለው ፓርት የለም፣ አብሰንት ነው ልጆች ጋር። ፕሪሞላር የምናገኘው የት ላይ ነው? ለፊት ጥርስ አዳልቶች ጋር ነው። ከኔ ጋር አይደል? አዳልቶች ጋር ነው የምናገኘው። ስለዚህ ፕሪሞላር ስለሌለ 0 ብለናል። ለምን ስለሌለ ነው? የላቸውም። ህፃናት ፕሪሞላር አይገኝባቸውም። ለዛ ነው 20 ያልነው ነምበር ኦፍ ቲዝስ። አሁን ስለ ህፃናት ነው የማወራው። አዳልት ጋር ስንሄድ እናያለን። እሺ ቲቸር ተረድቷል? እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለ። እዚህ ቲቸር ሞላር 2 አንድ ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር ያልገባኝ ሞላር አለ እንደ ህፃናት ላይ? ህፃናት ላይ ሞላር አለ፣ ፕሪሞላር የለም፣ አብሰንት ነው። ያው ሌላ ሞላር እየሰማችሁ ነው። ፕሪሞላር are absent in temporary teeth in child or in children. Molars are present, which is very important for breeding food. እኔ አሁን እያወራሁኝ ያለሁት ለእናንተ በደንብ እንዲረዳችሁ ብዬ ነው። አሁን ስለ ሞጁላችሁ አሁን ስለ እንትን የለም። አሁን ስለ ቻይልድ ስለ ቴምፖራሪ ቲዝ ምናምን የሚል ነገር የለም። እኔ ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። አሁን ህፃናት ላይ ፕሪሞላር እንደሌለ እውቀት እንዲኖራችሁ፣ ህፃናት እንደተወለዱ
20 ጥርሶች ብቻ እንዳሏቸው እንድታቁ 20ዎቹ ከረገፉ በኋላ ግን 32 ጥርሶች እንደሚኖራቸው ለማስረዳት ነበር እንጂ እኔ ስለ አዳልት ብቻ አውርቼ ማለፍ ይችል ነበር። ግን ሁለት አይነት ጥርስ አለ፣ ቴምፖራሪ እና ፐርማነንት። በጣም ጥሩ ነው ቲቸር። እሺ የአንድ ማን ነው መለሰና ያ እና አንዳንድ ቴምፖራሪ ስንል ጊዜያዊ ጥርስ ስንል አሁን በምንኖርበት ሀገር ላይ የአብዛኛው ልጆች ጥርሳቸው አይነቀልም። በምን ኬስ ተነስቶ ነው እንደሱ አይነት ነገር? ያ ቴምፖራሪ ጥርስ አይነቀልም። ናቹራልን መቼም መጋፋት አንችልም። ምናልባት ይሄ የጄኔቲክስ ጉዳይም ሊኖር ይችላል። ባይዘው የጂኖታይፒክ ካራክተሪስቲክስ ሊኖር ይችላል። ግን ማንኛውም ህፃን መጀመሪያ አብቅሎ ከዛ ፍልሶ ሌላ ጥርስ እንደሚያበቅል ይታወቃል። ግን እንደ ጄኔቲክ ካራክተሪስቲክስ ግን ሊለያይ ይችላል፣ ሊኖር ይችላል። እሱ ያጋጥማል። but it is rare ነው። አሁን የጠየቀን ጥያቄ ሬር ነው። ለምሳሌ እኔ የሚያውቃቸው ብዙ ህፃናቶች አሉ እኔ በሚሰራበት አካባቢ ላይ የሚኖሩ ጥርሳቸው ያልተነቀለ። just percent ነው እኮ አሁን ያ ነገር አናቨሬጅ ነው ማለት ነው። አናቨሬጅ ነው መውሰድ ያለው አብዛኛው ሲቆይ እና ጥርሳቸውን በሐኪም ያስነቅላሉ፣ ምክንያቱም ስለሚያማቸው። ኦኬ yes ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ብያለሁ እኮ ሬር ነው ይኖራል እኮ ብያለሁ። ሬር ነው ይኖራል፣ በፍጹም የለም ማለት አንችልም። ይኖራል ግን ሬር ነው። አሁን አንተ ማየት ያለበት አጠቃላይ በአለም ደረጃ ወይም በሀገር ደረጃ አናቨሬጅ ስትወስደው አቨሬጁ ብትወስድ አሁን ሬር ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ምንድነው ያፈልሳሉ ተብሎ ነው አቨሬጁ የሚወሰደው እንጂ ሙሉ ደግሞ የለም ማለት አትችልም። ሙሉ ያፈልሳሉ ማለት አይቻልም፣ አሁን ያልከው ነገር ስለሚከሰት ማለት ነው። ግን ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት የቻለው ብትል ይሄ ጄኔቲክ ካራክተሪስቲክስ ይኖራል ነው የኔ ጀስቲፊኬሽን። ጄኔቲክ ካራክተሪስቲክስ ይኖራል። አንዳንድ ሰው ሲናገር የሚሰማው ደግሞ እንደዚህ ስዊት አይነክ ስለሚባሉ ለዛ አይነቀልም ምናምን የሚባለው ነገር ስለሰማው ነው። ያ ነገር ይችላል ወይ? ኖ እሱ ምንድነው መሰለ ይሄ እንትን ነው የሊሚቴሽን ምንድነው ሊሚት የሆነ ጀስቲፊኬሽን ነው። እሱ ኤክስተርናል ፋክተር ነው የሚባለው። እንደ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንታል ኤክስተርናል ፋክተር ሊሆን ይችላል። አሁን ኖርማል ሆኖ ጥርሳቸው ይኸውልህ ጥርሳቸው ኖርማል ሆኖ ኖርማል ነጭ ሆኖ ምናምን ጭራሽ ችግር ሳይኖረው ግን ያልሸረፉ ልጆች ካሉ ጄኔቲካሊ ነው የሚታየው እንጂ ፊዚካሊ ወይም ፌኖታይፒካሊ አይደለም የሚታየው። አሁን አንተ ያየው አሁን ለምሳሌ ጀስ ታሞ ሊሆን ይችላል፣ ጥርሱ ታሞ ሊሆን ይችላል የማይፈልሰው። ያ ለምሳሌ አሁን አይተው ከሆነ ከለሩ ምንድነው የሚመስለው መሰለህ? አንዳንዶቹ ጌሾ ወደ ጌሾ በጣም ተባላሽቶ ምናምን፣ ከዛ አንዳንዱ ደግሞ ወደ ቀይ ከለር ምናምን የሚመስል። ያ አሁን ምናልባት ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ወይም ወደ አዳማ አካባቢ ሄዳችሁ ከሆነ አይታችሁ ከሆነ ጥርስ እንዴት ነው አይታችሁ ከሆነ እንደዛ ይበልዛል። ያ ምንድነው ታሞ ሊሆን ይችላል የማይፈልሰው due to the presence of unnecessary microorganisms ምናምን እዛ ሰፍረውበት ሊሆን ይችላል ያልሸረፈበት ምክንያት። that is external factor or phenotypical characteristics እንለዋለን። ቀድም ያልኳችሁ ግን ምርጥ ጥርስ ይዞ ነጭ ጥርስ ይዞ ምንም አይነት እንከን ሳይኖረው ግን የማይሸርፍ ከሆነ ጄኔቲካሊ ልታዩት ይችላልህ ነው። ግን አናቨሬጅ ግን ማለት ነው አንድ በደንብ የምትይዙልኝ ማለት ነው አናቨሬጅ የሚወስደው ግን ልጆች ጥርሳቸውን ያፈልሳሉ ተብሎ ነው የሚወሰደው ነው። እንትን ማየት ይቻላል። እስኪ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ላይ እኮ ልታገኙ ትችላላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ። አቨሬጁን ያስቀምጣል። ግልጽ ነው የኔ አባባል? ግልጽ ነው ቲቸር። ግልጽ ነው ቲቸር። በይበልጥ ደግሞ እኔም አነባለሁ እናንተም አንብቡ። ያው እንግዲህ ሳይንስ ጉዳይ ስለሆነ ማንበብ ነው፣ ችግር የለም። ማየት ነው ያለብን ማለት ነው።
አሁን ምንድነው እናንተ ማየት ያለባችሁ ይሄ ረጋፊ ጥርስ ላይ ወይም ህፃናት ላይ 20 እንደሆነ ከዛ ደግሞ ፕሪሞላር እንደሌለ ለጠቅላላ እውቀት በደንብ ብትይዙ። ግን ሃው ቱ ካልኩሌት ለሚለው ነው አሁን እዚህ እያያችሁ ነው አይደል? አፐር ጆ የሚባለው ዋን ሳይድ ነው። አፐር ጆ ዋን ሳይድ የአፐር ጆ ዋን ሳይድ አለ፣ አናዘር ሳይድ አለ። ገብታችኋል አይደል? ዋን ሳይድ ያ ዋን ሳይድ ቱ ዋን ዜሮ ማን ነው ያልነው? ዜሮ ማን ነው ያልነው? የፕሪሞላር ነው። የስ ያ ፕሪሞላር ነው። የፕሪሞላር ነው የምናየው ማለት ነው። ቱ አሁን እነዚህ ምንድን ናቸው? ቱ ዋን ዜሮ ቱ ጠቅላላ ስንት ናቸው ስትደምሯቸው? እነዚህ አምስት ናቸው አይደል? እሺ ሎወር ጆ ደግሞ አፐር ጆ ዋን ሳይድ አለ አይደል? አምስት ናቸው። ዋን ሳይድ ባንዱ ታይምስ እንበለው እዚህ አሁን እዚህ ታይምስ ማለት እንችላለን። ታይምስ ቱ ማለት ለምንድን ነው ቱ ያልኩት? ለምን ይመስላችኋል? ሁለቱም በኩል ስለሆነ ከላይና ከታች ስለሆነ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 የስ ታይምስ ደግሞ ይሄኛውን እንስራ። ይሄኛው ታይምስ ቱ ስናደርገው ደግሞ ይሄ 10 ይሆናል። የስ ምን ሆነ ማለት ነው? 10 ሲደመር 10 ምን ይሆናል? 20 ወይም ደግሞ ዋን ሳይድ ኦፍ ዘ ማውዝ 10 ከሆነ ዘ አዘር ሳይድ ኦፍ ዘ ማውዝ ታይምስ ይሄን በቱ ታባዙታላችሁ። ይሄን ማለት ነው። ይሄን በቱ ስታባዙት የሚመጣው ይሄ ነው ማለት ነው አይደል? የስ እንግዲህ የህፃናት ስንት ሆነ ማለት ነው? 20 ብቻ ማለት ነው። 20 ይሆናል። አፍተር ይሄኛው 20ው ጥርስ ደግሞ ምን ከሆነ ነው ኢራዲኬት ከሆነ በኋላ 32 ከሚገባ ይበቃናል። 4 ተኩል አይ ሚሻ ብትስ ጨርሽ። አንዲት ስላይድ ብቻ የፐርማነንቲዝ ብቻ ነው ያለችው። እሷን ተምረን እንትን እንላለን። በጣም እያስቸገረ ስለዚህ 20 ሆነ ማለት ነው አይደል? የስ 20 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የችልድረኖች ነው ማለት ነው፣ ወይም የሚልክ ቲዝ ነምበር ኦፍ ቲዝ ማለት ነው። ፐርማነንት ላይ ስንሄድ ግን አዳልት ነው። እያያችሁት ነው አይደለ? አዳልት የሚለውን እዩ። ቅድም ቻይልድ ላይ ነው ያወራሁት። እዚህ ላይ ቻይልድ እዚህ አለ። ችልድረን ብዬ ያወራዎቹ እዚህ ላይ አለ። ስለዚህ የችልድረን ከሆነ ሚልክ ቲዝ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አዳልትስ ኖርማሊ ሃቭ 32 ፐርማነንት ቲዝ ነው የሚለን። ስለዚህ ኢት ቢግንስ ቱ ኢራፕት at about 6 years of age ከ6 ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ እንትን ማድረግ የሚችሉት። ያ ተወግዶ ከ6 ዓመት በኋላ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ማብቀል ይጀምራሉ። usually complete by ከ17 እስከ 25 ዓመት ባለው ሙሉ 32ቱ ጥርስ ይኖራል ማለት ነው። ተረዳችሁኝ አይደል? ከ17 ዓመት በኋላ ሙሉ ጥርስ ይኖራል። ሙሉ ጥርስ ይሆናል። ይሄ ሌሎች እነዚህ ትልልቅ ፍላትን እንዲሆኑ ጥርሶች ዘግይተው ስለሚወጡ ማለት ነው። ሙሉ የሚሆኑ ከ17 ዓመት በኋላ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተር ፎርሙላ ኦፍ ደ ሂውመን ደንታል ሂውመን አዳልትስ የምንላቸው እዚህ ነው። እንግዲህ አሁን ፕሪሞራል ስንት ሆነ ማለት ነው? እዚህ አዳልት ላይ 1 ፕሪሞራል 2 ነው። 2 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽናቸው ይታወቃል። የአራቱም ፋንክሽን የራሳቸው ፋንክሽን አላቸው። ግን እንዴት ነው እዚህ አሁን ማየት የሚገባን ነው። እዚህ አፐር ጆው ምን ብለናል ቀደም? ዋን ሳይድ ብለናል አይደል?
ያ የስ አሁን የቅድሙን እንደ ቅድሙ መስራት ብቻ ነው። አሁን 8 ማለት ሙሉ እነዚህ ስንት ናቸው? 5 እና 3 8 ናቸው። 8ቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ዋን ሳይድ ናቸው። ያ ዋን ሳይድ ነው። ታይምስ 2 የስ ታይምስ 2 ስናደርግ ምንድን ነው የሚሰጠን ማለት ነው? 16 ይሰጠናል ማለት ነው። የስ ታይምስ 2 ስናደርግ ይሄኛውን ደግሞ ታይምስ 2 ስናደርግ የሚሰጠን 16 ይሰጠናል። የስ ስለዚህ ወይም እዚህ ታይምስ 2 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። 2 ብለን የሚሰጠን ይሄ ይሰጠናል ማለት ነው። ጠቅላላ የአዳልት ወይም የአዋቂ ሰው ጥርሶች 32 ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ጥርስ የምንለዋለን 32ቱ ፐርማነንት ቲዝ የምንለው ማለት ነው። ወይ ተመትተህ ካልፈለስክ በስተቀረ ወይ ስታረጅ በእርጅና ወይም በህመም መልክ ካልፈለሰ በስተቀረ ዶስ አር ፐርማነንት ቲዝ ብለን እንጠራቸዋለን። ተረዳችሁ አይደል? ስለዚህ በህፃናትና በአዋቂዎች መካከል የጥርስ ልዩነት እንዳለ እንድታቁልኝ ነው። ወደፊቱ ያችኛይቱን ያስገባዋት እንድታቁ ብዬ ነው። ፎር ጀነራል ኖሌጅ እንጂ ስለ ቻይልድ ምናምን ስለ ህፃናት የሚያወራ ነገር አላየሁም ሞጁላችሁ ላይ። ግን እኔ ልጨምራችሁ ብዬ ነው ይሄኛውን ያመጣሁት። ሶ ቬሪ ኢምፖርታንት። ፈተናም ላወጣ እችላለሁ። ይሄን ስላስተማርኩ እዚህ ራሱ ለማውጣት እችላለሁ። ይሄ ስለ ቴምፖራሪ ኦር ደስ ቲዝ ላይ ምናምን ላወጣ እችላለሁ። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምናምን ላወጣ ስለምችል በደንብ እንትን ለማለት ሞክሩ። አይዟችሁ፣ በርቱልኝ። በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያሳያችሁ ያላችሁት። እውነት በጣም ተመችታችሁኛል። በርቱልኝ። Thank you very much for next lesson. Thank you very much. Thank you, teacher. Good night. Good night. Okay. See you. ቲቸር አብዛኛው እዚህ ጋር አሁን ጨምራ የሚያስተማርከን ነገር ስላለ ፓወርፖይንቱን ሼር ብታደርግልን። እኔ እኮ ባለፈው ለማን ነው ስልክ ሰጥቼ ነበር። እኔ ቴሌግራም ኖርማል እንትን የላችሁም? ኖርማል ቴሌግራም ካላችሁ ሌላል የራሳችሁ ለተሜ ቢሰጠን በተማሪዎች ግሩፕ ላይ ይለቃል። የተለቀቀው አለ እኮ ይሄን ቁጥር መያዛት ተለቀቃለ። ይሄን ቁጥር ይዛችኋል? ይሄን ተሜ ያዝና ኮንታክት አድርገው። ኦራይት እሺ በቃ ያው ያያችሁ ነው አይደል? ተወካያችን ያዝ። ኦኬ ተወካያችሁ ነው። ተመስገን ነው። ኦኬ ተሜ በዚህ ያዝና ሃይ በለኝ፣ እኔ ነኝ ከሌ ምናምን በለኝና ይሄን እልክላችኋለሁ። እሺ ቲቸር ይያል። እሺ ታንክ ዩ ሰላም እደሩልኝ። Thank you for your time. Okay.